Hello everyone, welcome to Air Patshala. As I promised you, here I am with Learn English through Current Affairs Part 2. EN and EN here, right? Okay, English and current affairs. They always go together. But what we people do, we read them separately. English separate, current affairs separate. Konte exam kuda separate aitadi. Andukani, so week 2, mari current affairs, high five. Are you ready, guys? Yes. Let us not waste the time. First one here. A new parasitic dash was discovered by a Denmark biologist called Troglomyces twitteri. So a new parasitic dash was discovered by a Denmark biologist called Troglomyces twitteri. Nana, Troglomyces. We can answer this question within seconds. Myces or mycelium in English means fungus. Okay, fungus. Mycelium or myces means fungus. Now, what's the answer? Answer is A. Chusara nanoseconds lo answer అయిపోద్ది. Current affairs with English, they always go together, my dear students. So let us see the description part here. A super cool story came out today. We finally have a species of ectoparasitic fungus known from millipedes in North America, thanks to somebody's name here. Okay, Rebelliras, keen eyesight, whatever. See, a new parasitic fungus was discovered by a Denmark biologist called Troglomyces twitteri. ఇది ఎందుకు ట్విట్టరీ అని పెట్టాడంటే this one was discovered from a platform known as Twitter. అది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇంకోటి చూస్తా అంటే ఫంగస్ అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ సింగులర్ నౌన్. ఫంగస్ అనేది సింగులర్ నౌన్ అవుతుందండి. క్లియర్? అండ్ ద వర్డ్స్ ఎండింగ్ ఇన్ అస్ విల్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ ఐ. సో ఇప్పుడు ఫంగస్ కి ప్లూరల్ ఫంగై ఆర్ సంబడి కాల్ ఇట్ ఫంజై, వాట్ ఎవర్, ఏదైనా కరెక్టే. నౌన్స్ అనేది దానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా ఉన్నా పర్లేదు. ఓకే, ఫంగై ఆర్ ఫంజై. సో వర్డ్స్ ఎండింగ్ ఇన్ అస్ విల్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ ఐ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలమ్నస్ విల్ టేక్ ఏ ప్లూరల్ అలమ్నై. యా, అస్ ఐ అయిపోయిందా? అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. దీస్ ఆర్ ఫంగై దట్ అటాక్ మిల్లీపీడ్స్. మిల్లీపీడ్స్ అంటే ఏంటి? యా, మిల్లీపీడ్స్ అంటే ఆర్థ్రోపోడా కింద వస్తుంది. ఎందుకు ఆర్థ్రోపోడా ఏంటి సార్? డోంట్ వరీ, ఐ హావ్ దేర్ ఇన్ సైన్స్ దేర్ ఇస్ ఇంగ్లీష్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Animal kingdom is classified into two types. Number one, vertebrates. Number two, invertebrates. In means no. Vertebra means backbone. See, no backbone ante invertebrates. Invertebrates malli there are of different types. Cnidarians, worms, arthropods and mollusks. Arthropods, let me cut this word. Arthro means joint. Yeah, poda means feet. So jointed feet beings are known as arthropods. Here insects, they are joined feet. Next one, crustaceans like prawns and crabs, their feet is also joined in nature. Arachnids, spiders and all, joined feet. And centipedes, millipedes. Okay, insects 6 legs होता है, 6 legs होता है. Crustaceans 10 legs होता है. Arachnids 8 legs होते हैं, इसीलिए arachno means 8 legs होते हैं. Centipedes and millipedes number of legs होता है. So here peda means feet. Nothing to be confused here. Poda pede means feet. Yeah, feet with no backbone. Insects have no backbone, right? అందుకనే వీటిని ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ వీడేమంటున్నాడు, దీస్ ఆర్ ఫంగై దట్ అటాక్ మిల్లీపీడ్స్. రేపొద్దున ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మిల్లీపీడ్స్ అనేది నైడేరియానా, వామ్సా, ఆర్థ్రోపోడానా అంటే ఆర్థ్రోపోడా. ఎందుకు ఆర్థ్రోపోడా అంటే పెడా అండ్ పోడా విల్ గో టుగెదర్, పెడే ఆర్ పోడా. సైన్స్ కూడా, బయాలజీ కూడా చాలా ఈజీ అండి హియర్. Okay, the millipedes are arthropods. ఇదిగోండి చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. ఆర్థ్రో మీన్స్ జాయింటెడ్, poda means foot or feet. Foot is singular and feet is plural. They feed on decaying leaves and dead matter. Thus, in a way, they help in decomposition process. A new parasitic fungus was discovered by Denmark biologist called Troglomyces twitteri. The fungus has been named after Twitter as it was discovered on Twitter. అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ a new parasitic fungus was discovered, obviously, ఎందుకంటే మైసెస్ అంటే మైసీలియం అంటే ఫంగస్. అట్లా మీరు చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఒకవేళ నోట్స్ తీసుకొని నోట్స్ లో మీరు రాసుకుంటాను సార్ అంటే కనుక సింపుల్ థింగ్ హియర్ ఏంటి అండి, అంత సింపుల్ ఏంటి అంటే నంబర్ 1, మైసిలో మీన్స్ ఫంగస్. Birds ending in us are always singular in nature. And next one, arthro means joint. Poda means foot. The plural form for foot is feet. Yeah, next one,
Nana, arthropoda, jointed feet, jointed feet, jointed feet. Arachno means 8. The best example for arachnid is a spider. Spider-Man. You know that, right? Next one here. No, let us not waste the time. Time is so precious. Recently, NRIDA has announced that Coir geotextiles will be used for construction of rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY 3. Which of the following statement or statements is or are correct? What is NRIDA? National Rural? Yeah, what is it? Let us see once. Okay, అప్పుడు మనం ఆన్సర్ తర్వాత చేద్దాం. దానికంటే ముందు లా ఆఫ్ డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మీకు ఏంటో తెలియాలి. ఇక్కడ చూసారా కార్ మీరు? యా, 1 సెకండ్. వై ఈజ్ ఏ కార్ డిజైన్ నానా? అసలు కార్ ఎందుకు డిజైన్ చేయబడింది? టు మూవ్, రైట్? టు గివ్ అస్ ఏ మోషన్, టు గివ్ అస్ మూవ్మెంట్, రైట్? అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ వన్స్ ద కార్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, ద ఇంజిన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, ద కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ సో యూస్ఫుల్ ఎనర్జీ ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ. But think once, Nana, think once practically, whenever the car is started, a lots of energy or lots of energy is wasted here. A lot of energy or lots of energy, ఏదో ఒకటే అనాలి. ఏ lot of energy or lots of energy, ఇంగ్లీష్ లో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? అదేంటంటే సౌండ్ ఎనర్జీతో కొంచెం నాయిస్ రూపంలో వేస్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది హీట్ అనే దాంతో కూడా ఎనర్జీ వేస్ట్, హీట్ ఎనర్జీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. ఏదైతే ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిందో దాన్నే మనం ఇంగ్లీష్ లో డిసిపేషన్ అంటాం. డిసిపేషన్, డిసిపేషన్. ఐఓఎన్ అంటే ప్రాసెస్, డిస్ అంటే ఏవే, సిప్రే అంటే త్రో. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ అవే సంథింగ్ ఆర్ వేస్టింగ్ సంథింగ్ ని డిసిపేషన్ అంటాం. దీన్ని లా ఆఫ్ డిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ నానా, ఫైండ్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఇది మీకేనండి. ఇది ప్రాడిగల్, డిసిపేట్, ఎక్స్ట్రావెగెంట్, మోరల్. దీంట్లో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఏంటి అనేది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నా టైర్ 1 లో రీజనింగ్ అనే మన దీంట్లో ఎగ్జామ్ లో రీజనింగ్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది కదా మీకు, క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, జనరల్ ఇంగ్లీష్ అట్లాగా. దాంట్లో రీజనింగ్ లో ఇచ్చిన పార్ట్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ప్రాడిగల్, డిసిపేట్, ఎక్స్ట్రావెగెంట్, మోరల్. మీరే ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టాలి. క్లియర్? నౌ నా ఇక్కడ మీరు చూస్తా అంటే COIR అంటే కోకోనట్ ఫైబర్ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని కాయిర్ అంటాం. మరి CHOIR కాయిర్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ అమ్మ, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్. సో CHOIR అంటే కాయిర్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్. COIR అంటే కొబ్బరి పీచు ఇన్ తెలుగు, మరి తమిళ్లో ఏమంటారు ఐ డోంట్ నో. కాయిర్ అంటే మరి కోకోనట్ ఫైబర్ వస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఒకసారి చూసేద్దాం. రీసెంట్లీ NRIDA has announced that Coir geotextiles will be used for construction of rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 3. Which of the following statement is correct అంటున్నాడు. It has a permeable, natural and strong fabric with high durability. It is totally biodegradable. Is coconut fiber biodegradable? Definitely biodegradable. So B is correct. It can dissipate the energy of flowing water and can absorb the excess solar radiation. Nana, can it absorb the solar radiation, coconut fiber? Definitely yes. In villages, what we do? We use it, Nana, to clean vessels. We use it, as a floor mats and all. Coir mats antamu. Pillows lo kuda use chestaru. Endukante it traps or absorbs the solar energy. It dissipates the energy of flowing water. Dissipates ante it wastes away the energy of flowing water. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అనేది ఉండదు, డ్రై రోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పటికీను. సో వెహికులర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఈజీగా ఉంటది. సో డిసిపేట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వేస్టింగ్ అనుకున్నాం, ఆర్ థ్రోయింగ్ అవే ఆర్ అవాయిడింగ్ అన్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ సి కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. పెర్మియబుల్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే అబ్జార్బింగ్ నేచర్ అమ్మా. సో ఇట్ హాస్ ఎ పెర్మియబుల్, న్యాచురల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యాబ్రిక్ విత్ హై డ్యూరబిలిటీ. కోకోనట్ ఫైబర్ ఈస్ వెరీ డ్యూరబుల్ ఇన్ నేచర్, యు నో దాట్. సో A, B, C, D ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇక్కడ నీకు ఇంగ్లీష్ పాయింట్స్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ COIR అండ్ CHOIR అండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిసిపేట్. Dissipate means wasting or avoiding or throwing away. COIR coconut fiber, CHOIR a group of singers. My dear students, next one here. Next one. The very significant act of Champaran Satyagraha involved dash. Champaran Satyagraha ఢిల్లీలో ఒక మంచి చెక్కడం కూడా ఉంటది, మంచి స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంటది. మీరు చూస్తే కనుక తీన్మూర్తి మార్గ్ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళుంటే కనుక. The very significant act of Champaran Satyagraha involved A. Active all India participation of lawyers, students and doctors in the national movement. Active involvement of Dalit and tribal communities. Yoking peasant unrest to India's national movement. Peasant అంటే రైతు, farmer. Okay, fine.
What is yoking? Just a second, this is nothing but yoke. నానా యానిమల్స్ మధ్యలో కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ నే మనం యోక్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో, వైఓకేఈ. అదే వైఓఎల్కే ఎగ్ యోక్ అంటాం దీన్ని, దట్ యొగ్ సొన అంటాం తెలుగులో. యా, ఏ వుడెన్ క్రాస్ పీస్ దట్ ఈస్ fastened, ఇట్ షల్ నాట్ బి ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ fastened. fastened కాదు, fastened అంటే attached. So a wooden cross piece that is fastened over the necks of two animals and attached to the plow or cart that they are to pull, దాన్ని యోక్ అంటాం. సో యోక్ అంటే అటాచ్ కాబట్టి ఒక్కసారి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీలో అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి ఎంత బాగా అడిగాడు. The very significant act of Champaran Satyagraha involved, it did not involve the participation of doctors and students, it involved the participation of lawyers. So A chalk out cheyandi. Active involvement of Dalit and tribal communities, no Dalit and no tribal community was involved. B chalk out. Nana yoking peasant unrest, nana enduku ayindi aa indigo gurinchi చదువుతారు కదా మీరు, అప్పుడు అందుకనే కదా పెజెంట్ రైతులు సంఘర్షణ, the revolt of farmers. So yoking అంటే attaching peasant unrest to India's national movement, that is correct. ఎందుకంటే yoking అంటే ఇక్కడ attaching, యోకింగ్ అంటే ఏంటన్నా అటాచింగ్ ఆర్ జాయినింగ్. ఇప్పుడు మనం జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే దీన్ని అటాచింగ్ ఫార్మర్స్ అన్రెస్ట్ టు ఇండియాస్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. సో ద బ్లడీ ఆన్సర్ హియర్ ఈజ్ సి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ లో. మైసీలియో, మైసీ అంటే ఫంగస్, సిఓఐఆర్ అంటే కోకోనట్ ఫైబర్, సిహెచ్ఓఐఆర్ అంటే గనక గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్, నెక్స్ట్ ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్, పోడా పెడా అంటే గనక ఫీటు, నన్న ఫీట్ అంటే ప్లూరల్, ఫూట్ అంటే సింగులర్, యోకింగ్ అంటే అటాచ్. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద కరెక్ట్ పేరు అన్నాడు. జాబో నాగాలాండ్, అపతని బీహార్, అహర్పైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వామ్మో ఏంటి సార్ ఇది ఎంత డిఫికల్ట్ గా ఉంది, నథింగ్ టు వర్రీ. నాన్న జాబో అంటే నాగాలాండ్ లో మీకు యూజ్ చేసే అదొక కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ నాన్న. ఇక్కడ వాటర్ గనక చూడండి, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చూపిస్తాను. ఇది హిల్ టాప్ రైట్, ఒకసారి రెయిన్ వచ్చింది అనుకుందాం, ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ అంతా వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. యా, నెక్స్ట్ సిల్టేషన్ ట్యాంక్స్ అని ఉంటాయి, దాని తర్వాత క్యాటిల్కి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత ప్యాడీ హస్క్ కి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత మన ప్యాడీ ఫీల్డ్కి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత కింద రివర్స్ లో అట్లా జాయిన్ అవుతుంది. వాటర్ కన్సర్వేషన్ ఎంత బాగుందో చూడండి. దీన్నే మరి జాబో అంటాం. ఏమంటున్నానా, జాబో హార్వెస్టింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జాబో నాగాలాండ్. అపతాని ఎక్కడ ఉందండి, అపతాని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రైబ్ అది, సో బీహార్ కాదు. అహర్పైన్ ఎక్కడ, ఆంధ్రప్రదేశ్? నో. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? నో. జాబో నాగాలాండ్. సార్ మరి ఇంగ్లీష్ అన్నారు, వై డిడ్ యూ పుట్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఆగండి, నేను ఇక్కడ చెప్తాను. ఇక్కడ జాబో, జాబో అంటే నాగామీస్ వర్డ్ అమ్మా, ఇది నాగామీస్ వర్డ్. ఏంటి అంటే గనక నన్న ఇంపౌండింగ్ రన్ ఆఫ్ టెక్నిక్ అంటాం దీన్ని జాగ్రఫీలో. ఇంపౌండింగ్ రన్ ఆఫ్ టెక్నిక్. నన్న వాట్ ఈస్ ఇంపౌండింగ్? యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపౌండింగ్? ఇంపౌండింగ్ అంటే రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం, రన్ ఆఫ్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లో. ద ఫ్రీ ఫ్లోని రెస్ట్రిక్ట్ చేసి అక్కడే ఆపుకుంటున్నావు కాబట్టి దీన్నే ఇంపౌండింగ్ రన్ ఆఫ్ టెక్నిక్ అంటాం. రేపొద్దున ఇంగ్లీష్ లో నీకు ఇంపౌండ్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఆన్సర్ ఫ్రీ ఫ్లోనా రెస్ట్రిక్టా, అది మీకే తెలుసు ఆన్సర్. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే రెస్ట్రిక్ట్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీలీ ఫ్లోయింగ్ రే, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్సర్వ్డ్ హియర్. అందుకనే దాన్ని జాబో అంటే ఇంపౌండింగ్ రన్ ఆఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు ఎంత బ్యూటిఫుల్ చూడండి, కరెంట్ అఫైర్స్ ని ఇంగ్లీష్ తో లింక్అప్ చేసి చదివితే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అన్న, ఫిఫ్త్ వన్, ట్రోజన్ పెప్టైడ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? అన్న పెప్టైడ్ అంటే ప్రోటీన్, ట్రోజన్ అంటే మీ అందరికి ట్రోజన్ వార్ గుర్తుందా అండి? ట్రోజన్ వార్, what is this Trojan war? A war between Greeks and Troys. Yeah, Greeks and Troys. You know Helen, Paris and all, Achilles and all. Yeah, Achilles evarandi Greek anamata. Clear? And Troy lo manaku kavalsindi evarante Paris, Hector wala brother Hector. So ఇప్పుడు చూద్దాం, we are least bothered about this mythology and all. Nana Trojan peptide recently news is related to what అన్నాడు? A virus, B plastic material, C computer chip, D none of the above. I don't know the answer. 1 second. You know Alzheimer's disease, right? Nana, this is a healthy brain anamata. Idoka healthy brain on the left. On the right, this is degenerated brain. Danne Alzheimer's brain antam. Alzheimer's ante oka memory degenerative disease anamata. Clear? You know why Alzheimer's disease happens ante? Endukante cheptanu. Why is it caused ante ganaka due to the accumulation of పెప్టైడ్స్. ఏంటమ్మావి? పెప్టైడ్స్. పెప్టైడ్స్ అంటే ప్రోటీన్స్. ఈ పెప్టైడ్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయిపోయి ఏం చేస్తాయి తెలుసా అండి, మన నర్వ్స్ ఉంటాయి చూసారా, నర్వ్స్ సిగ్నల్ పాస్ చేయకుండా ఆ సిగ్నల్ ని బ్లాక్ చేస్తాయి.
ఈ ప్రోటీన్స్ నే మనం పెప్టైడ్స్ యొక్క మొత్తం బాండ్ ని మనం టౌ ప్రోటీన్ బాండ్ అంటాం. Tau protein bond. See, this tau protein bond is a villain here. He is Ballala Deva, not Bahubali. This tau protein bond, you know what it does? It degenerates our brain. And now, what scientists did, you know? They discovered Trojan peptides. Trojan peptides. No, you know the meaning of Trojan peptide here? Trojan means the thing which cheated or which got cheated. యా, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నాన్న. ఇది ట్రోజన్ హార్స్ అన్నమాట. ఈ ట్రోజన్ హార్స్ గ్రీక్స్ విల్ సెండ్ దిస్ ట్రోజన్ హార్స్ అన్నమాట. గ్రీక్స్ విల్ సెండ్ దిస్ ట్రోజన్ హార్స్. వై దే సెండ్ దిస్ ట్రోజన్ హార్స్? టు డిసీవ్ ఆర్ చీట్ ట్రాయ్స్. సో రాత్రిపూట పంపించేసి మరి అక్కడ ఉంచుతారు ఆ హార్స్ ని. ఆ హార్స్ రాత్రి ఒకేసారి at one point of time they get out of that horse and they kill all the Troys. All the Greeks, those who are in that horse, come out of the horse suddenly and they attack or destroy the city of Troy. The Troys will die. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైందంటే nobody should trust Greeks అని అంటారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు ఎవరినైనా ట్రస్ట్ చేయగాని ఆ గ్రీకుల్ని అసలు ట్రస్ట్ చేయొద్దు అంటారు. అందుకనే బివేర్ ఆఫ్ గ్రీక్స్ బేరింగ్ గిఫ్ట్స్ అంటారు. ఇఫ్ గ్రీక్స్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ బేరింగ్ గిఫ్ట్స్, డోంట్ టేక్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ లైక్లీ టు చీట్ యూ అని. అందుకనే ట్రాయ్ అని ట్రోజన్ అని ఎక్కడొచ్చినా సరే ట్రోజన్ హార్స్ అంటే చీటింగ్ హార్స్ అని అంటారు. మళ్ళీ ఏమంటారు? చీటింగ్ హార్స్. మరి సైంటిస్ట్ చూడండి ఎంత తెలివిగా దీనికి ట్రోజన్ పెప్టైడ్ అని పేరు పెట్టారు. అంటే వన్స్ దీస్ ట్రోజన్ పెప్టైడ్స్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ టు యువర్ బ్రెయిన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ యు నో, దే విల్ గో అండ్ అటాచ్ beside these peptides అనమాట. ఏ పెప్టైడ్స్? దిస్ బల్లాల దేవ tau protein peptides. And you know they restrict they restrict the formation of tau proteins. అంటే indirectly these peptides here are cheating the tau proteins. So Trojan peptides cheat these tau proteins and they cut off the complex formation and finally they lead to the healthy brain. అట్లా చేస్తాయి. అందుకని ట్రోజన్ పెప్టైడ్స్ ని డిసీట్ఫుల్ పెప్టైడ్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఏం పెట్టారమ్మా? డిసీట్ఫుల్ పెప్టైడ్స్ అంటే కొంచెం చీటింగ్ పెప్టైడ్స్. although they are cheating, they are very good to our brain. The nature is cheating nature, but they are good to our brain. And villains to tau proteins. Tau proteins are the criminals in our body. Remember. ఓకేనా అండి? ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి, పాయిజన్ ని పాయిజన్ తోనే చంపాలి, రాజకీయంతో చేయాలి శిష్య, గుర్తుపెట్టుకో నాన్న. డిసీట్ఫుల్ అంటే చీటింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి చెప్తే ఇంకా అవలా నాన్న, ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి. DECEIT డిసీట్ అండ్ CONCEIT కన్సీట్. నాన్న DE అనే ప్రిఫిక్స్ వస్తే నెగిటివ్ అండ్ కాన్ అనే ప్రిఫిక్స్ వస్తే టుగెదర్. CEIT అంటే గో, CEIT అంటే గో. నాన్న నెగటివ్లీ గోయింగ్ అంటే చీటింగ్. ఇఫ్ యు గో నెగటివ్లీ విత్ సమ్ వన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చీటింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ కన్సీట్? ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు బొమ్మ, దా దేకో నా రాజా. నీచెలు నాకేంటి నంద అయితే ఏంటి, ఎవడైతే నాకేంటి రా. బద్రీనాథ్. యా, బద్రీనాథ్. ఎస్ నాన్న, సెల్ఫ్ ప్రైడ్ ఉండాలి ప్రతి మనిషికి. సెల్ఫ్ ప్రైడ్, అహంకారం, గర్వం, దాన్ని ఏమంటామంటే కన్సీట్ అంటాం. అంటే కాన్ అంటే టుగెదర్, సీట్ అంటే గోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టుగెదర్ అంటే సెల్ఫ్ ప్రైడ్ అంటాం అనమాట. సెల్ఫ్ ప్రైడ్. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టామో చూద్దాం. ట్రోజన్ పెప్టైడ్ చూసాం, ట్రోజన్ పెప్టైడ్ నుంచి ట్రోజన్ హార్స్ చూసాం, ట్రోజన్ హార్స్ నుంచి డిసీట్ఫుల్ పెప్టైడ్ అని చూసుకున్నాం. డిసీట్ఫుల్ పెప్టైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రోజన్ పెప్టైడ్ అని చూసాం. దాని తర్వాత డిసీట్ఫుల్ అనేది ఎడ్జెక్టివ్, తర్వాత డిసీట్ అనేది చూసాం, నౌన్ చూసాం. ఈ డిసీట్ నుంచి మళ్ళీ కన్సీట్ అని చెప్పాం. కన్సీట్ నుంచి బద్రీనాథ్ సెల్ఫ్ ప్రైడ్కి వెళ్ళాం. అండ్ దట్స్ ఆల్. చూసారా అండి? ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నానా, కరెంట్ అఫైర్స్ ని, జనరల్ స్టడీస్ ని, ఇంగ్లీష్ ని మిక్స్ చేసి చదవండి, ఇంకా మీరు జన్మలో మర్చిపోరు. ఓకే, క్లాస్ నచ్చినట్లయితే గనక మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో డ్రాప్ చేయగలరు. అండ్ మీకు ఇంకో గుడ్ న్యూస్ అండి, నౌ AR పాఠశాల ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ యాప్ అండి. ఇది మన గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ఒక యాప్ కింద క్రియేట్ చేయించడం జరిగింది. దీన్ని మీరు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాప్ రూపంలో అంటే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు. వన్స్ యు ఆర్ సబ్స్క్రైబ్డ్, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కి నేను మీ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా పెడుతూ ఉంటాను. ఓకే, మీకు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ గానీ ఏమన్నా ఉంటే గనక డెఫినెట్ గా నా వాట్సాప్ నంబర్ కి మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ. అండ్ ఇంకోటి, డోంట్ ఫర్గెట్ టు
నాన్న రీడ్ ఇంగ్లీష్ త్రూ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ జనరల్ స్టడీస్. ఇప్పుడు దాకా అయిన క్లాస్ ని ఒక్కసారి నేను రివైజ్ చేపిస్తాను, ఆగండి ఒక్క నిమిషం. అంటే మీరు నా క్లాసులో ఇవాళ తీసుకోవాల్సిన టేక్ అవేస్ ఏంటని చూపిస్తాను. ఓకే, అండ్ నౌ నంబర్ 1 ఫంగస్, మైసిలో, అస్ సింగులర్, ఆర్థ్రో జాయింట్, పోడా ఆర్ పెడా, ఫీట్ ఆర్ ఫుట్, ఆర్థ్రో మీన్స్ జాయింటెడ్, అరక్నో మీన్స్ 8, అరక్నిడ్ మీన్స్ స్పైడర్. క్లియర్? మైసిలో అని ఎక్కడైనా వస్తే ఏంటమ్మా? ఫంగస్. ఫంగస్ ఇస్ సింగులర్ అండ్ ఫంగై ఇస్ ప్లూరల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అన్న ఓకే ఆర్థ్రోపోడా అది చెప్పేసాను మీకు. అండ్ కాయిర్, COIR, కాయిర్ అంటే గనక కోకోనట్ ఫైబర్, CHOIR అంటే గనక ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్. నా డిసిపేషన్ అంటే వేస్టేజ్. నా ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ అయితే డ్రాప్ చేయాలి, తప్పించుకోకండి. యా, ప్రాడిగల్, డిసిపేట్, ఎక్స్ట్రావెగంట్, మోరల్. దీంట్లో ఐ వాంట్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేం చెప్పాను? యోకింగ్ అంటే అటాచ్మెంట్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యా, దీన్ని ఫాస్ట్ అండ్ అని చదవకూడదు అంటే ఏమని చదవాలి? దీన్ని ఫాస్టెండ్ అనాలి. ఓకే, జాబో. జాబో అంటే నాగమీస్ వర్డ్ ఫర్ ఇంపౌండింగ్. ఇంపౌండింగ్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లోనా లేకపోతే రిస్ట్రిక్షన్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మరి ట్రోజన్ పెప్టైడ్. పెప్టైడ్ అంటే ప్రోటీన్స్ చైన్ అనమాట. అది క్లియర్? ట్రోజన్ వార్. ట్రోజన్ వార్ వాజ్ బిట్వీన్ గ్రీక్స్ అండ్ ట్రాయ్స్. ట్రోజన్ హార్స్, నాట్ ఏ నమ్మదగిన హార్స్. ఓకే, నిలదీసి ఫై చేయాలి మీరు దాన్ని. ఓకే, నమ్మదగింది కాదు కాబట్టి డిసీట్ఫుల్. డిసీట్ఫుల్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్, డిసీట్ ఇస్ ఎ నౌన్, డిసీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చీటింగ్, కన్సీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్ఫ్ ప్రైడ్. బద్రీనాథ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. విష్ యూ ఏ హ్యాపీ సండే.